ڈینگی مچھر کے وار مزید تیز، قاتل مچھر نے مزید 9 فیصلہ بادیوں کا شکار کر لیا۔ 6 مریض الائڈ اور 3 DHQ میں رپورٹ ہوئے۔ رواں سال اب تک 319 مریض رپورٹ ہو چکے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں کے بعد میڈیکل سٹورز میں بھی انسولین نایاب ہو گئی۔ شوگر کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، انسولین کی قیمت 1200 کے قریب پھر بھی نہیں مل رہی۔ ڈسٹریبیوٹرز نے مہنگے خام مال پر ذمہ داری ڈال دی، بولے ہیمولین اور مکسٹارٹ کمپنی کے انسولین عوام کی پہنچ میں تھی اور رزلٹ بھی بہتر تھا۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کی جانب سے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے مریضوں کا علاج جاری۔ ضرورت مند افراد کی درخواستیں جمع کرنے کے بعد ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہارٹ سیور فاؤنڈیشن کے تعاون سے ضرورت مند اور دل کے مریضوں کی امداد۔ پچھلے 2 ماہ میں 10,000 افراد کو ادویات فراہم کی گئیں۔ جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ترقیاتی کاموں میں بہتری اور پالیسی بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ سیاسی نمائندوں کو اضافی فنڈز کی فراہمی کے لیے ضلع کونسل میدان میں۔ چیف آفیسر ضلع کونسل خالق داد نے اضافی فنڈز کے لیے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ اضافی فنڈ سے ترقیاتی کام تیز کرنے اور نئے پروجیکٹ شروع کیے جا سکیں گے۔ فیصل آباد میں سی پی او کمپلیکس کی تعمیر نو کا منصوبہ، محکمہ بلڈنگ نے نقشے کی منظوری کے لیے سی پی او کو مراسلہ لکھ دیا۔ سی پی او کمپلیکس لاہور کی طرز پر 9 کینال اراضی پر کمپلیکس بنے گا۔ کانفرنس روم، انڈر گراؤنڈ پارکنگ، پولیس دفتری صاف ہوگا۔ فیصل آباد میں لکڑی مزید مہنگی، تاجروں نے سر پکڑ لیے۔ دیودار کی لکڑی 6,000 روپے سے بڑھ کر 7,000 روپے فٹ ہو گئی۔ کیل 3,500 روپے سے بڑھ کر 4,500 روپے فٹ ہو گئی۔ ایش ووڈ 7,000 روپے سے بڑھ کر 10,000 روپے فٹ ہو گئی۔ صدر ٹمپر آئن مارکیٹ مرزا اشرف مغل بولے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ مہنگائی سے گھریلو انڈسٹری بھی متاثر، سردیوں کے آتے ہی رضائیوں کی پنجائی کا عمل شروع۔ بڑھتی مہنگائی اور مہنگے بجلی کے بلوں کی وجہ سے فی کلو روئی کی پنجائی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہونڈا اور سوزوکی کے بعد اب یاماہا نے بھی عوامی سواری مزید مہنگی کر دی۔ یاماہا نے تمام بائک کی قیمتوں پر 8,000 روپے کا اضافہ کر دیا۔ یاماہا YB125Z 2,93,500 میں ملے گی۔ یاماہا YB125Z DX 3,14,500 میں دستیاب۔ یاماہا YBR 125cc 3,22,500 کی ہو گئی۔ یاماہا YBR G 3,36,000 کی دستیاب ہوگی۔ صوبہ ٹیکسنگ میں رجانہ روڈ پر اہم ترین داخلی اور خارجی ٹول پلازہ میں سہولیات کا فقدان۔ 12 سال پہلے بنائے گئے ٹول پلازہ پر CCTV کنٹرول روم غیر فعال نکلا۔ بجلی کی وائرنگ بوسیدہ ہو گئی۔ ایک سیکیورٹی اہلکار تک تعینات نہ ہو سکا، ضلع کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی۔ جھنگ سبزی منڈی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے، منڈی تک رسائی چیلنج بن گیا۔ فیصل آباد میں منشیات اور اسلحہ کی بھرمار کی وجہ ہے کیا؟ سٹی 41 نے سوراخ لگا لیا۔ فیصل آباد میں اسلحہ اور منشیات دوسرے اضلاع سے سپلائی ہو کر آنے لگا، مگر کسی داخلی راستے پر ناکہ موجود نہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے فیصل آباد کے داخلی راستے آسان گزرگاہ بن گئے۔ چنیوٹ پولیس کی نااہلی نے شہریوں کی قیمتی وہیکلز کھٹارہ بنا کر رکھ دیں۔ مختلف واقعات میں برآمد شدہ درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلز مالکان تک نہ پہنچائی جا سکیں اور مالخانے میں پڑی ناکارہ ہو گئیں۔ سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے تناسب سے اساتذہ کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں مجموعی طور پر 40 بچوں پر ایک ٹیچر موجود۔ ضلع بھر میں 8,39,181 طلبہ کے لیے 20,893 اساتذہ تعینات ہیں۔ اساتذہ کا کم تعداد والے اسکولوں سے سرپلس اساتذہ بڑے اسکولوں میں ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ۔ ایس بی آر ملازمین محکمانہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ قومی خزانے میں تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین
निजी टैक्स प्रैक्टिस करने लगे। SBR हेडक्वार्टर्स ने फिर प्रैक्टिस करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान ने चार्ज संभालते ही सख्त इकदाम शुरू कर दिए। डायरेक्टर जनरल HR अतहर अयूब को मिसकंडक्ट के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। अतहर अयूब ऑफिस आने के पाबंद होंगे। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेप्टा की ट्रांसफर पोस्टिंग। डेप्यूटी डायरेक्टर टेप्टा आबिद हुसैन को डायरेक्टर टेप्टा फैसलाबाद और चिन्योट का चार्ज सौंप दिया गया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर राना मोहसिन नदीम से चार्ज वापस ले लिया गया। बिजली चोरों से अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, हर सूरत मुकदमा दर्ज होगा। फेस्को ने एक माह के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद के बिजली चोरी शुदा यूनिट्स का सुराग लगा लिया। 300 से जायद मुकदमात दर्ज किए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, पंजाब पुलिस सिक्योरिटी पर मामूर। फैसलाबाद रीजन के 14 अफसरान समेत पेट्रोलिंग पुलिस के 12 रिजर्व भी रवाना। 5 करोड़ के फंड भी जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की तब्दीली का आखिरी मौका। इलेक्शन तारीख का ऐलान होने से कबल वोट की तब्दीली करवाई जा सकेगी। दूसरी सूरत में वोट मुस्तकिल एड्रेस पर तब्दील कर दिया जाएगा। इलेक्शन का ऐलान के बाद वोट तब्दील नहीं हो सकेगा। फैसलाबाद के मजदूरों के लिए जदीद निजाम स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जारी एक ही कार्ड में सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी मुमकिन होगी। झंग में भी महकमा लेबर का अहसन इक़दाम। मजदूरों के लिए शादी, तालीम और तजहीज़ो तफ़सीन के लिए रकूम जारी कर दी। 40 घरानों को चेक की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। कौन बनेगा एक दिन का डिप्टी कमिश्नर, वक्त कम, मुकाबला सख्त। शॉर्टलिस्ट तलबा के इंटरव्यूज जारी। 20 होनहार तलबा में से कोई एक होगा एक दिन का डिप्टी कमिश्नर। महकमा तालीम का जिला चिन्योट में भर्तियों का ऐलान। जिला में 80 चौकीदार भर्ती किए जाएंगे। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल गुलाम अब्बास ने लालपुर म्यूजियम का इजाफी चार्ज भी संभाल लिया। गुलाम अब्बास फनकारों के लिए खदमात सरअंजाम देने के लिए पुरअज़्म। मजीद कहा, फनकारों को साजगार माहौल फराहम करने की कोशिश करेंगे। पाक चाइना तिजारती मुआहदा खुश आइन। फैसलाबाद के ताजिरों ने मुआहदे को खूब सराहा। ताजिर बोले, कई इंपोर्टर्स चीन से बराह रास्त मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। चीनी करेंसी में कारोबार से नई राहें हमवार होंगी। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की पीर महल आमद। सरवर फाउंडेशन स्कूल का दौरा। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुल्क रहेगा तो सियासत होगी। सैलाब से 20 अरब डॉलर रुपए का नुकसान हुआ। तलबा के साथ क्लासरूम में बातचीत भी की। अस्पायर ग्रामर स्कूल झंग की तालिबात का दारुल अमान का मुतालियाती दौरा। सुपरिटेंडेंट दारुल अमान सिमरा रबाब ने इदारे के उमूर बारे आगाह किया। तालिबात ने खवातीन के क़याम के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में बैनुल अक़वामी कसीरुल शोबा जाती कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान ने की। MPA मौलाना मुआविया आजम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। MPA नवाज परवाना, महर नवीद समेत मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स भी मौजूद थे। चिन्योट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात ने एक दिन देहात में गुजारा। तालिबात ने घर घर जाकर खवातीन किसानों को गंदम की बुवाई बारे आगाही दी। तालिबात ने खेतों में चारे की कटाई की और गधारी पर सवारी भी की। गंदम की फसल में इजाफे के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। ढड्डीवाला में ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमा ज़राअत के इश्तराक से फार्मर्स डे का इनेकाद किया गया। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जमींदारों को आगाही दी गई।
فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کی جانب سے 6 ماہ بعد گداگری مہم کا آغاز، انسداد گداگری کے انچارج کی نگرانی 2 ٹیمیں گشت میں مصروف، گداگروں اور نشیوں کو پناہ گاہ میں رکھا جانے لگا۔